doing feedback on topic எடுத்துருக்கோம். So feedback is very important. எல்லாருக்குமே தெரியும். Workplace இருக்கட்டும், இல்லை ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், wherever. How effectively we deliver a feedback in such a way that they take in the positive sense of it தான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்க போகிறோம். அதை பற்றி இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு வந்து we have just Dr. Aarthi Mangalam Jeyaraj. She comes from Chennai, a good friend of mine, and she has been associated with me through Toastmasters International. Toastmasters International is a worldwide organization where we teach public speaking. So teach is our practice public speaking. அந்த ஒரு போரத்தில் இருந்திருக்காங்க. She's got to read a lot of degrees, which includes she doctorate in psychology, plus she's also done a master's in psychology, linguistics, and mass communication. And she's done a diploma program in criminology and corporate secretarial. She has done several certifications, such as NLP Master certification, TA, Tom's assessment, psychometry assessment, trained trainers through British Council. She is a L&D professional with 9 years of experience in creating, curating, and delivering workshops. So expertise include leadership development, management skills, emotional intelligence, change management, conflict resolution, presentation skills, interpersonal skills, competency mapping, and trained trainers. She consults and offers end-to-end training solutions to corporate clients. She coaches business leaders to envision and achieve their business goals. She also offers one-on-one consulting and there is appropriate therapy as per the individual need. So she is a distinguished Toastmaster and has served as the District Director of Toastmasters District 120 in the year 2023. And she has been instrumental in organizing a world record event. So I think that was a great event that she initiated and did it, where in the online platform, almost 630 speakers spoke non-stop. Like everybody spoke for 2 minutes, which continued to around 37.5 hours, creating a world record on the theme Celebrating India. So we are really proud to have a distinguished person on this test. The first time she is coming to Palms, and I am sure that you all are going to benefit by her knowledge and amount of being a Toastmaster. We always talk about feedback. So I think she is the right person to talk about that. With this few words, I invite Aarthi. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. So, Sendil was kind enough to introduce me. Thank you so much for that. It's a pleasure to be here in Tuticorin. I belong to Tirunelveli. So that way, Tuticorin is a place I know pretty well, and it's always a pleasure to be here. And Sendil, we need a session for Palms. What topic would you suggest? Why did we land up in feedback? But I strongly feel that feedback is an extremely important aspect of our lives. When our feedback in we think it's useful only in corporate life. But even outside of corporate life, feedback becomes a part and parcel of what we do. Quickly, what was the last feedback that you received? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு feedback, உங்களுக்கு என்ன feedback கிடைச்சது? If you can tell me, that would be a great start. சென்னையிலேருந்து வரவங்க நிறைய பேசுவாங்க எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா உண்மை கிடையாது. நாங்க நல்லா கேட்கவும் கேட்போம். ஸோ நீங்களும் சொல்லலாம். ஃபீட்பேக்கே கிடைக்கலையா? Can appreciation be called as feedback? Yes, of course. So what was the appreciation that you got, sir? Collecting on the 15th August. Oh, you got appreciation collector. Wonderful. Congratulations. Where? Automation work பண்ணிருந்தோம். Okay. Italy based machine and localized பண்ணிருந்தோம். Okay. And நிறைய appreciation. Wonderful, wonderful. So automation work நீங்க பண்ணதுக்கு you got great. Thank you. Where? Please come, please come. Welcome. Virus, Sorry, sir. virus. Yes. Yes. Feedback is spread abroad also.
ஓகே, ஸோ அங்க ஸ்ப்ரெட் வந்து தமிழ்நாட்டுல ஸ்ப்ரெட் ஆகுன்றது ஃபீட்பேக்ன்றீங்க. ஓகே ஓகே, ஃபேர் எனஃப். வேற டார்கெட் ப்ரொடக்ஷனோட எக்ஸஸா எடுத்து கொடுத்தனால மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அப்ரிஷியேஷன் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ டார்கெட் வந்து நீங்க எக்ஸஸ் பண்றதுனால கெட்டிங் ஃபீட்பேக். ஸோ ஃபீட்பேக்னாலே பாசிட்டிவ் தானா? எல்லாரும் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் தான் சொல்றீங்க. Both positive and negative. So what are the last negative feedback that you received? நம்மளுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் பேசலாம். ஆமா, உங்களுக்கு கிடைச்ச நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கடைசியா இது. ஆமா ஆமா, we will talk about the feedback that we received. சரி, நீங்க அமைதியா இருக்கிறதுனால ஹோம்வொர்க் கொடுத்துருவேன் நான். நீங்க பேசினீங்கன்னா ஹோம்வொர்க் கிடையாது. So this is going to be the agenda that we are going to look at. ஃபீட்பேக்னா என்ன, அதோட பேசிக்ஸ். ஏன் நான் ஃபீட்பேக்னு சொன்னேனே எல்லாரும் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் சொன்னீங்க, அப்ப நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஏன் அது நம்ம பேச மாட்டேன்றோம்? Because we don't like negative feedback. Why is it that we don't like negative feedback? ஏன்னா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் வரும்போதுதான் நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரிய போகுது. அப்ப அந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்கை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மனப்பக்குவம் நம்மளுக்கு தேவை. So we will look at the science behind feedback, types of feedback. இப்ப நீங்க ஒருத்தங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்கன்னா what are the different types or methods in which you have to give feedback, how to customize feedback and feedback techniques. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு குவிக்கா பார்க்க போறோம். உங்ககிட்ட எல்லா நோட்பேட் இருக்கா? கண்ணை மூடிந்து இது மாதிரி ஒரு கிறுக்கல் கிறுக்குங்க பார்க்கலாம். இதான் ஹோம்வொர்க், சிம்பிள். கண்ணை மூடிந்து இதே மாதிரி ஒரு கிறுக்கல் கிறுக்குங்க, அவ்வளவுதான். அதுல லாஜிக்லாம் வேண்டாங்க. என்னால பிபிடில இவ்வளவுதான் பண்ண முடிஞ்சது. உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேஜ்ல கிறுக்குங்க, கிறுக்கல. சூப்பர் சார், உங்க இஷ்டத்துக்கு சார். கிறுக்கெல்லாம் காப்பி அடிக்க கூடாது சார். கணக்கு சும்மா ரஃபா போட்டு அடிங்க. சூப்பர், வண்டர்ஃபுல். So tutorial homework works. Okay, okay, great, great. எல்லாரும் கிறுக்கியாச்சா? எவ்வளவு நல்லவங்க. யாராவது உங்களை ஹோம்வொர்க்கு கிறுக்க சொல்லுவாங்களா? இப்ப என்ன பண்றீங்க, அந்த கிறுக்கல ஒரு பேர்டா மாத்தணும். அதுக்கு ஒரு மூக்கு வச்சு, ஒரு ரெக்கை வச்சு, கால் வச்சு, ஒரு வால் வச்சு, you convert your scribbling into a bird. அது உங்க பேர்ட், அதனால எல்லாரும் அந்த பேர்டு தான் ஒத்துக்கணும். இல்ல இது பேர்டு இல்லைன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு ஒரு பீக்கு, ஒரு கண்ணு, காது, ரெக்கை. நாங்க பேர்ட் வரைஞ்சாலே கிறுக்கலதான் இருக்கோம் அப்படின்றீங்களா? Good. Let me come there and see. இவ்வளவு தூரத்துல எனக்குன்னு தெரியாது. Wonderful. சார் நீங்க கோலம் போட்டுக்கிறீங்க சார், இது வேற கிறுக்கல் இல்ல. ஓகே ஓகே, நைஸ். பெண்குனே வரைஞ்சிட்டீங்க. ஓகே, பேர்டா மாத்துங்க, ஒரு மூக்கு, கால், கை. ஓகே, இந்த பாட்டா பேர்ட் முட்டைக்குள்ள இருக்க மாதிரி இருக்குன்னு வெளியில வரல. ஓகே, நைஸ் நைஸ். ஓகே, இது பாம்பு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அவர் கோலமா ஆரம்பிச்சாரு, அங்க கமெண்ட் கேட்டோடனே பீகாக்க மாத்திட்டாரு. ஓகே, இப்ப இதுதான் பண்ண போறோம். உங்க பேர்டுக்கு நீங்களே ஒரு பேர் வைங்க. பீகாக்கு, ஸ்வான், டவ், பிஜன் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேர் வைங்க. உங்க பேர்ட், யோர் நேம். உங்களுக்கு உருவத்தை வச்சு போடணும்னா போடலாம், இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பேரை வைக்கலாம். டன், சூப்பர், finished, wonderful. எல்லாரும் பேர் வச்சுட்டீங்களா?
இப்போ என்ன பண்றீங்க, கெட் அப் ஃப்ரம் யுவர் சீட்ஸ். 3 பேர்கிட்ட உங்க பேர்டை காட்டி ஃபீட்பேக் வாங்கணும். அதுல 2 பேர்கிட்ட பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக், ஒருத்தங்க கிட்ட ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். கிளியர்? டன். Go around the room. 3 பேர்கிட்ட போயிட்டு you have to ask for feedback. அதுல 2 பேர்கிட்ட you will ask for a positive feedback. ஒருத்தர் கிட்ட வர conditions apply. ஒருத்தர் கிட்ட ask for an area of improvement. உங்க பக்கத்து சேர்ல இருக்கவங்க கிட்ட நீங்க ஃபீட்பேக் வாங்க கூடாது. அதுக்கு நீங்க பேசுறத பார்த்துட்டேன். Quickly, I'll give you 5 minutes for this. Quickly. என்ன சொன்னீங்க கேட்கலாம். பாஸ் கால் பண்ண மெசேஜ் போட்டேன். என்ன சொன்னீங்க? பேர்ட் வரைஞ்சிட்டீங்களா? ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணு, பீகாக்ல ஏதாவது வித்தியாசமான பேர் கொடுங்க. யாராவது 3 பேர்கிட்ட போய் ஃபீட்பேக் வாங்கணும். அதுல 2 பேர்கிட்ட பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக், ஒருத்தர் கிட்ட ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க. உங்க பக்கத்துல உட்காரவங்க கிட்ட வாங்கக்கூடாது. ரியல் பேர்ட் நேம் வேண்டாம். ஏதாவது இஷ்டத்துக்கு உங்க கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ற டைம் இது. You have 3 minutes left. Remember 3 feedback. மூணு பேர்கிட்ட வாங்கிட்டீங்களா சென்று? நீங்க 3 பேர்கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்க சீட்ல உட்காருங்க. So we will know how has completed, who has not. மூணு பேர் பார்க்கணும், பட் டைம் இல்லாததுனால பரவாயில்ல.
முடிச்சிட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ் டேக் யுவர் சீட்ஸ். Wonderful. Thank you. இந்த feedback வாங்கும்போது how did you feel? பாசிட்டிவா போடுங்களா நெகட்டிவா போடுங்களா கரெக்டா இருக்குமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பதட்டமா இருந்தது, நல்லா வருமா என்ன சொல்லுவாங்க, ஓகே. மத்தவங்க சொல்லி என்னங்கிறத அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரியான பண்ணலாம் அப்படிங்கறத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, சோ நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்றதுல உங்க ஃபோக்கஸ் இருந்தது. ஃபேர் எனஃப். எஸ், என்ன சொல்லுவாங்கன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு. ஓகே, எனக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்குது அப்படின்னு. ஓகே, வெரி குட். நம்ம குட் ஃபீட்பேக் கேக்குறப்போ கண்டிப்பா போய் தான் சொல்ல போறாங்க. சோ ஃபீட்பேக் நம்பவே இல்லை, இது போய் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, செந்தில் ஒரு விஷயம் நடந்தது. ஓகே, நான் அப்சர்வ் பண்ணேன். அவங்க வந்து உட்கார்ந்தாங்க, வந்தோடனே என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்க. இவர் கடிது என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. பார்த்தோடனே அவங்க பேர்டுன்னாங்க. அவங்க பேர்டுன்னு சொன்னே செந்தில் மூஞ்சில ஒரு சிரிப்பு. See, that is feedback. The fact that நம்ம கிறுக்கல பேர்டுன்னு அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம டிராயிங் நல்லா இருக்குன்னு ஒரு நம்பிக்கை அவருக்கு. So that itself is feedback. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி தானே. I said homework. I said we are going to have some ஒரு கிறுக்கல் தான் கிறுக்கணும், அதுக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு பேர் வச்சோம். அத பத்தி ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது ஏன் நம்மளுக்கு இவ்வளவு பதட்டம்? இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கே நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு டென்ஷன் இருந்தா ஆபீஸ்ல கம் ஐ வில் கிவ் யூ ஃபீட்பேக் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? ஆட்டோமேட்டிக்லி we think of all the things we did wrong. வீட்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்கன்னா கொடுக்க வேண்டாம், அவங்க கொடுக்கறாங்க நினைச்சாலே நம்மளுக்கு இங்க டென்ஷன். So what happens? Feedback பொறுத்த வரலையும் this is very important. When you are giving feedback, where are you giving feedback? The place is important. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு போயிட்டு இருப்பாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது அவங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கோ, they might have another meeting. அந்த டைம்ல நீங்க ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கிற ஃபீட்பேக்கோட இம்பாக்ட் completely lost. So when you're starting off to give feedback, to give feedback, you have to think about number one, who are you giving the feedback to? இந்த டிராயிங்க்கு ப்ராபபிளி நான் இவருக்கு கொடுக்கிற மாதிரி நான் இவருக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்க மாட்டேன். அப்கோர்ஸ் உங்க யாருமே எனக்கு தெரியாது. So this is different. Please come in. This is different. But எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா I will not give the same type of feedback. நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஃபீட்பேக் டெக்னிக் என்ன? There is one common feedback technique. Any guesses? என்னங்க? Very good. Super. Technique. There's something called sandwich feedback technique. The sandwich feedback technique மாதிரி ஒரு கொடுமைப்படுத்தின டெக்னிக் உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. அவங்களை பொறுத்தவரையும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஒரு பாசிட்டிவ், இதுதான் சாண்ட்விச்சோட ஃபார்முலா. நான் கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல, யாரோ ஒருத்தங்க சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, நல்லா இருக்குன்னா நீ பொய் சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியுன்ற மாதிரி. ஸோ சாண்ட்விச் டெக்னிக் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஒருத்தங்க கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் நல்லா இருக்குன்னு ஆரம்பிக்கும் போதே ஆஹா இவன் அடுத்தது என்ன குறை சொல்ல போறான். So our mind automatically moves to the next step. அப்ப என்ன ஆயிடும், அந்த feedback will not be received. So feedback கொடுக்கிற இடம் is very important. So when you're giving feedback, you will have to remember யாருக்கு feedback கொடுக்கிறோம், எங்க கொடுக்கிறோம், எதுக்காக கொடுக்கிறோம். Why are we giving feedback? எதுக்காக feedback கொடுப்போம்? ஒரு விஷயம் ரெக்டிஃபை, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்காக. வேற மாத்துறதுக்கு. கிரேட். வேற எனி மேனேஜர்ஸ் ஹியர்? எனக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து ஃபீட்பேக். நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும்ன்றதுக்காக ஃபீட்பேக் கொடுக்கிறோம். சரி, மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு.
Any managers here? All managers. All are manager. ஆனா கை தூக்க மாட்டேன்றாங்க. ஓகே. அவன் அப்ரேசல்ல வந்து நம்ம கிட்ட இன்கிரிமெண்ட் கேட்க கூடாதுன்றதுக்காக ஃபீட்பேக் கொடுப்போமா? Sometimes it happens. நம்ம ஒரு விஷயத்தை அவாய்ட் பண்றதுக்காக கூட we will give feedback. So feedback should always be for the sake of improvement. அதுல ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமா அந்த ஒரே நோக்கத்துக்காக, to motivate as you said, to bring about a positive change in behavior, இதுக்காக நீங்க feedback கொடுக்கலாம். Then comes what? எதை பத்தி feedback கொடுக்கலாம்? Right? ஒருத்தங்களோட dressing பத்தி feedback கொடுக்கலாமா? சென்னையில கொடுத்தீங்கன்னா பாஷ் கேஸ் ஆயிடும், செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆயிடும். பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கே சென்னையில கொடுத்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் தான், பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். சோ எதை பத்தி கொடுக்கலாம்? இப்போ உங்க ஃபேமிலி மெம்பரா இருந்தீங்கன்னா உன் ட்ரெஸ்ஸிங் நல்லா இல்லமா, பிடிக்கலமா, நீ இப்படி பண்ணாதன்னு நம்ம சொல்லலாம், இல்ல இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஒரு கார்பரேட்ல அது பண்ண முடியாது. கார்பரேட்ல கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக், பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இல்ல நீங்க பண்ண வேலை நல்லா இருக்கான்ற அந்த ஒரு ஃபீட்பேக்கை வீட்டுல கொடுக்க முடியுமா? நெக்ஸ்ட் டே சாப்பாடு கிடைக்காது. சோ என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்கறோம்ன்றத நம்ம நிறைய யோசிக்கணும். Then comes when are you giving feedback? நான் முக்காவாசி சொல்றது இந்த லஞ்சுக்கு போக முன்னாடி, ஈவினிங் 6 மணிக்கு ஆபீஸ் முடியும்னா 5:45 கூப்பிட்டு ஃபீட்பேக் கொடுக்கிறது. those time do not give feedback. ஏன்னா 5:45 உங்க மைண்ட் செட் எங்க இருக்கும்? அட கடங்காரா, இன்னும் 15 நிமிஷம் பேசினா சென்னையில இருக்க எங்களுக்குலாம் டிராபிக் தான் ஒரே கவலை. 6 மணிக்கு போனா வீட்டுக்கு 7 மணிக்கு போலாம், 6:15 கம்மினா வீட்டுக்கு 8:15 தான் போய் சேருவேன். So the mind is not willing to receive. இல்ல I have to go for some shopping, நான் போற வழியில இந்த ஒர்க் முடிக்கணும் ஒரு பிளான்ல இருப்போம். ஃபீட்பேக் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்காம கொடுக்க கூடாது. It is important that we check their availability. So when you give feedback is very important. And finally and most important is how we give feedback. அவர் சொன்னாரு, எனக்கு இதை பத்தி பாசிட்டிவா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தா பொய் தான் சொல்றாங்கன்னு தோணும். யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து உங்க ஷர்ட் நல்லா இருக்கு, இந்த ஷர்ட் நல்லா இருக்குன்றாங்க, அதுக்கு நீங்க என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க? Let me ask the question to the ladies. உங்க சாரி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க என்ன ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க? திருப்பியும் சொல்லிட்டேன், சென்னையில இருந்து வந்திருக்கேன், எங்களுக்கு முதல்ல பாஷ் தான் வரும். சோ உங்களை பார்த்து ஒரு சாரி நல்லா இருக்குன்னாங்கன்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பதில் சொல்வீங்க? உங்க வீட்டுல உங்க பையன் சொன்னானா என்ன பண்ணுவீங்க? கண்டிப்பா பொய் சொல்லக்கூடாது. ட்ரைனிங்ல மட்டும் பொய் சொல்லவே கூடாது. வக்கீல் டாக்டருக்கு அப்புறம் ட்ரெயினர்ஸ் நாங்க வந்துட்டோம். என்ன உனக்கு என்ன வேணும்? கரெக்ட். இதே ஒரு ஆபீஸ்ல இல்ல ரொம்ப பழகாதவங்க உங்களை பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நம்ம என்ன சொல்வோம்? அப்பயே தேங்க்யூ சொல்ல மாட்டேன். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓ இதுவா, நான் இந்த ஷாப்ல இந்த காஸ்டுக்கு வாங்கினேன், அவன் கேட்கவே இல்லையே. சோ என்ன ஆகுது? ஜென்ஸ் ஆல்சோ டு தி சேம் திங். என்ன உங்க ஷூஸ் நல்லா இருக்குன்னா டீ வேணுமான்னு கேட்பீங்க. வேற ஒரு டிஃபரன்ஸ், அவங்களுக்கு என்ன வேணும் டீசெண்டா கேட்பாங்க, நீங்க டீ வேணுமான்னு கேட்பீங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? மைண்ட் இஸ் சோ கண்டிஷன். ஒரு அப்ரிசியேஷன் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்றோம்? தள்ளி விட்டுடுறோம். we are denying that. அது நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். So how do I give you that feedback? நான் எடுத்த உடனே ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன்னா that might not be agreeable. நான் ஓகே உங்களை சோப் போடுறதுக்காக சொல்றேன் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. உங்க கூட ஒரு 3 or 6 months பழகிட்டு then I give you a feedback னா you will believe it. இன்னைக்கு நான் பார்த்த உடனே உங்க ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னா நம்புவீங்க. ஏன்னா that is very common. But நீங்க வந்து you are a very good hearted person அப்படின்னா உனக்கு என்ன தெரியும்? ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த பழக்கம் இல்ல. So how you give feedback, what you give feedback on is extremely important. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சப்ஜெக்ட். ஏன்னா இது புரிஞ்சுட்டோம்னா we will understand why we are not willing to receive feedback. A lot of psychological concepts are based on this so-called fight or flight response. Fight na ipo inga indha room kulla oru puli varudhu enna பண்ணுவீங்க? அது ஒரு டோர் தான் இருக்கு.
என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு பின்னாடி ஓடிடுவோம். பக்கத்துல தள்ளி விட்டுறது. So you either fight it some way or you try to run away. இப்ப நல்லா யோசிச்சீங்கன்னா மேபி நம்ம முன்னோர்கள் எங்க இருந்தாங்க? இந்த ஜங்கிள். ஜங்கிள்ல அவங்களுக்கு கம்பெனிஸ் கிடையாது, salary கிடையாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுட்டுக்கு? Hunting. அதுல you had men who will go to the forest, hunt and come back. Women என்ன பண்ணுவாங்க? அங்க இருக்க எல்லா women சேர்ந்து அங்க இருக்க அந்த குழந்தைங்களா பார்த்துட்டு ஒரு சேஃப் ஜோன்ல வெயிட் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காட்டுக்கு போய் ஹண்ட் பண்ற men போனோடனே ஹண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறீங்களா? என்ன பக்கத்துல வீட்டுல இருக்க கோழி கடையா போய் காசு கொடுத்துவாங்க. சோ ஹண்ட் பண்ண எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? சும்மா ரஃபா தான் கேக்குறேன். 5 hours. அந்த 5 hours நீங்க எப்படி வெயிட் பண்ணணும்? பேஷன்ட்லி. நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்டும் போறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? பேசிட்டு இருப்பீங்களா? 5 hours 5 days இருந்தாலும் ஒண்ணும் கிடைக்காது. You have to be absolutely silent. நீங்க இங்க அங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாது. You have to camouflage yourself. Probably அங்க மரம்லாம் இருந்தா அந்த மரத்துக்கு செடிக்குள்ள செடியா நீங்களும் வெயிட் பண்ணணும். அந்த வெயிட் பண்ற டைம் உங்களால இங்க அங்க அசைய கூட முடியாது. அப்ப imagine for such a long duration without talking, without moving, நீங்க என்ன பண்ணணும்? பொறுமையா வெயிட் பண்ணணும். அப்படி பொறுமையா வெயிட் பண்ணும்போது அங்க ஒரு சிங்கமோ ஒரு புலி, I'm talking about predators, சிங்கம் புலி மாதிரி predators அந்த இடத்துல வந்திருக்குன்றதுக்கு என்ன அறிகுறி? என்ன சவுண்ட்? இன்ஃபேக்ட் சவுண்டே இல்லாம இருந்ததுன்னா அங்க ஒரு சிங்கமோ புலியோ இருக்கு. ஏன்னா மத்த அனிமல்ஸ் தான் போயிருக்கு, நீங்க தான் அங்க இருப்பீங்க, வேற யாரும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. So that is your indication. அப்போ அந்த 5 hoursக்கு உங்களோட பாடி எப்படி இருக்கணும்? ஹை அலர்ட் ஸ்டாச்சு, ரைட்? பட் அலர்ட் வந்து பயங்கர ஹையா, கரெக்டா? சோ ரொம்ப ஒரு ஹை அலர்ட் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது there are a lot of chemicals that are secreted in your brains. அந்த brainல secrete ஆற chemicals தான் keep you awake and keep you sharp. ஒரு குட்டி சவுண்ட் டிஃபரன்ஸ் நீங்க நோட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அந்த காலத்துல when people went to the forest to hunt, அவங்க இருந்த சினாரியோ fight or flight. And அவங்களோட பாடி கண்டிஷன் என்ன? ஹை அலர்ட் with a lot of adrenaline pumping. இது men. women என்ன பண்ணாங்கன்னு நினைச்சீங்க? நீங்களா போயிட்டீங்க ஜங்கிளுக்கு, அவங்களா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்க. ஓ, நீங்க கொண்டு வர்றத சமைக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கலாம். கரெக்ட். அங்க அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ண வருமா? அப்போ அவங்களும் என்ன மாதிரி இருக்கணும்? அலர்ட். மேபி உங்க அளவுக்கு ஹை அலர்ட் இல்லைன்னா கூட ஓரளவுக்கு அவங்களும் அலர்ட்டா இருக்கணும். they have to always keep watching what is happening around. நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேன் ஜங்கிள்ல ஒரே ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த உமன் ஜங்கிள்ல சுத்தி என்ன நடக்குது எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சமைக்க ரெடி பண்ணிட்டு அந்த குழந்தைங்க உள்ள ஜங்கிள்குள்ள போகாம சேஃபா இருக்கணும். that is why women are better in multitasking than men. ஏன்னா நம்ம பயாலஜிக்கலி அது மாதிரி ட்ரெயின் ஆயிருக்கும். ஒரு லேடிக்கு ஒரே ஒரு வேலையை குறித்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுங்க, எங்களால முடியாது. யாருங்க அது ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு, பயங்கரமான பாதிப்பு, ரைட்? அது முடியாது. ஏன்னா we are trained like that. We are used to doing so many things. கிச்சன்லயே பாத்தீங்கன்னா அங்க குக்கர் எத்தனை விசில் கரெக்டா கவுண்ட் தெரியும். இங்க காய்கறி கட் பண்ணுவாங்க, அங்க ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க. கார் ஓட்டினவங்க பைக் ஓட்டினவங்களுக்கு நமக்கு நடுவில் எத்தனை கியர்ல இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ரைட்? So we cannot, men can only focus on one thing at a time. Women are good in multitasking. இது women bias-ஆ men bias-ஆ கிடையவே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் கம்பெனில ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு மல்டிடாஸ்கிங் பண்ணாதீங்கன்னு நாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஆனா இவ்வளவு வருஷம் ஆஃப் எவல்யூஷன் அதை பீட் பண்ண இன்னும் ட்ரிக் வரல. So what happens? Both women and men and ஒரு alert stage to safeguard themselves. Stress, anxiety
இல்லைன்னா நம்மளுக்கு உயிர் ஆபத்து. நம்ம ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருந்தோம்னா அங்க முதல்ல தூக்கிட்டு போறது நம்மளாதான் இருப்பாங்க. So அதனால we have evolved in such a way that stress and anxiety is positive. It helps you to live. அங்க இருக்கிற மிருகத்துல இருந்து உங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம evolution அப்படி ஆயிருச்சு. So if you look at it, இந்த ஏரியா இருக்கு பார்த்தீங்க, இந்த குட்டியோண்டு ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called the hypothalamus. நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பயமோ ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது இதுல லைட் எரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மத்த ஏரியால தான் லைட் எரியாது, இந்த ஹிப்போதாலமஸ்ல மட்டும் லைட் நல்லா பிரைட்டா எரியும் when you are faced with a danger. and அந்த லைட் எரிஞ்சோடனே adrenaline, noradrenaline, cortisol இந்த 3 chemicalsம் will be secreted. இதுல என்ன பிரச்சனைனா இந்த கெமிக்கல் நிறைய செக்ரீட் ஆச்சுன்னா இல்லாத எல்லா வியாதியும் வரும். It is good only for short bursts. நிறைய வந்ததுன்னா then it is anxiety, depression, நீங்க psychotherapy போகணும், அதெல்லாம் இருக்கு. But short burstல it is supposed to safeguard you. How do you know that these chemicals are being secreted? நான் அந்த presentation அனுப்புறேன், அவங்க they can read through it later on. But நிறைய விஷயங்கள், heart beat, தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும், நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா they get an upset stomach. Okay, when you go through a lot of these chemicals, these are the challenges that you face. என்ன பிரச்சனைனா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு சிங்கமோ புலியோ கிடையாது. The animal that we are faced with is the human being. It could be your boss, it could be your wives, it could be your in-laws, it could be another co-worker. அப்போ உங்க பாஸா இவங்களை நினைச்சீங்கன்னா what is the flight or fight that you can put up? Can you fight with your boss? Can you run away from your boss? Yes sir. எத்தனை கம்பெனிங்க? So we can't run away. நம்ம அங்க ஃபேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வேணா அவாய்ட் பண்ணலாம், நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ வேற வழியே இல்ல, you have to face it. னா flight or fight response எங்க வரும்? பிசிக்கலி என்னால ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது, பிக் பாஸ் மாதிரி தான். அப்போ அந்த flight or fight response நான் எப்படி கொண்டு வருவேன்? I'll ask you a question. எத்தனை பேர் லிஃப்ட்ல போயிருக்கீங்க? எல்லாரும் போயிருக்கீங்களா? ஓகே, எனக்கு செக் பண்ணிக்கணும்ல. லிஃப்ட்ல ஏறும்போது கொஞ்சம் நிறைய கிரவுட் இருக்கு, நீங்க ஏறிட்டீங்க, அப்ப நீங்க எங்க பாப்பீங்க? லிஃப்ட்டுக்குள்ள ஏறியாச்சு, நிறைய பேர் இருக்காங்க, நீங்க ஒரு 12வது ஃப்ளோர் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் நிறைய நேரம் ஆகுது, நீங்க எங்க பாப்பீங்க? அந்த நம்பர். ஓகே, வேற? சரி, நம்பர்ஸ் பாப்பீங்க. நம்பர்ஸ் இல்லாம வேற என்ன பாப்பீங்க? ஓவர் வார்னிங்லாம் தாண்டி உள்ள போயிட்டீங்க, இப்ப என்ன பாப்பீங்க? எந்தெந்த ஃப்ளோர்ஸ்? எத்தனை பேர் மொபைல் செக் பண்ணுவீங்க? சிக்னலே வராத இடத்துல மொபைல் செக் பண்ணுவீங்க. நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், அந்த நம்பரை பார்க்கலன்னா லிஃப்ட் நகராதா? அதுக்காகவா பாக்குறீங்க? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. அது நின்னு தள்ளி விட்டுருவாங்க அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. என்னன்னா ரொம்ப க்ளோஸா, நீங்க ஸ்கூல்ல ஞாபகங்களேன், நம்ம டீச்சர் வந்து இப்படி அது வழியா எல்லாம் பண்ணிருப்போம், டீச்சர் வந்து இப்படி நின்னோடனே கரெக்டான ஆன்சர் எல்லாம் தப்பாகுமா ஆகாதா? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேள்வி ஒருத்தங்க பக்கத்துல வந்து நின்னோடனே வாட் ஹேப்பன்ஸ், ஒரு அது வரையும் கரெக்டா பண்ணிருப்போம், அவங்க நின்ன உடனே எல்லா தப்பும் பண்ணுவோம், பதட்டம் வந்துரும். சோ as humans இவ்வளவு க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி, இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, இது வந்து என்னோட பர்சனல் ஸ்பேஸ். இதுக்குள்ள என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், மேபி அப்பா அம்மா, யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப், பசங்க, பிரதர் சிஸ்டர்ஸ், நீங்க அவங்க கிட்ட க்ளோஸா இருந்தீங்கன்னா, இப்ப அதெல்லாம் கிடையாது, இருந்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சர்க்கிள் உள்ள வரலாம், மேபி பயங்கரமா க்ளோஸ் ஆன ஃப்ரெண்ட். அதை தவிர இந்த ஏரியாக்குள்ள நீங்க வந்தாலே இவங்க ஏன் ஏரியாக்குள்ள வராங்கன்னு ஒரு டேஞ்சர் தான்.
அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், லிப்ட்ல எல்லாரும் அப்படிதான் நிக்கிறோம். புடிச்சு தள்ள முடியுமா வெளியில? இல்ல எனக்கு இவ்வளவு இடம் வேணும் வராதீங்க நம்மளால சொல்ல முடியாது. நம்ம அந்த நம்பர்ஸ பார்த்து ஒரு மென்டல் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். I'm looking at the numbers and I'm ignoring the people who are in my proximity. எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ நானே என் மைண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த நம்பரும் நானும் மட்டும்தான் லிஃப்ட்ல இருக்கோம், வேற யாரும் இல்லைன்னு ஒரு ஸ்பேஸ கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அதே கான்செப்ட்ல உங்க பாஸ் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை நீங்க அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு போது அந்த ஃபிளைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க? மனசுக்குள்ள அவங்க அப்பா தாத்தா பரம்பரை எல்லாம் திட்டின்னு இருக்கும். அதர்வைஸ் உனக்கு என்ன தெரியும், ஐ நோ பெட்டர் தேன் யூ, இவன் மட்டும் சும்மா ஏதோ ஒரு ஃப்ளூக்ல பாஸ் ஆயாச்சு, பட் கான்செப்ட்ல ஐ ஆம் குட், எனக்கு என் வேலை நல்லா தெரியும்னு we reject the response. So நம்ம flight or fight என்ன ஆகுது, அந்த ரெஸ்பான்ஸ அக்செப்ட் பண்ணிக்க விடாம we are becoming negative to feedback. Clear? Now do you understand why feedback is a problem? No. புரியுதா இல்லையா? ஓகே, இப்ப சொல்லுங்க வீட்ல. எஸ் ப்ளீஸ். இல்லவே இல்ல, நல்லா சிரிச்சுட்டே பேசினாலும் ஃபீட்பேக் வாங்க மாட்டோம். ஏன்னா our brain is trained to protect ourselves. நான் சொன்னேன்ல இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹிப்போதாலமஸ் இருக்குல்ல, இது is called the lizard brain. பல்லியோட மூளை தான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கு. அண்ட் அதோட வேலை என்னன்னா, எனக்கு வர த்ரெட் எல்லாத்தையும் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபீட்பேக்கை நம்ம எப்படி பாக்குறோம்? த்ரெட்டா பாக்குறோம். அப்போ முதல்ல ரிசீவிங் ஃபீட்பேக்கு நம்ம மென்டலி நம்மள சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் போது கொடுக்கிற மெத்தட சேஞ்ச் பண்ணணும். We should be able to build a relationship and then give feedback. Right? நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு? சாரி, 22 வருஷம். இப்போ ஃபீட்பேக் கொடுத்தாலும் உங்க வீட்டுல 2 பேரும் ஏத்துப்பீங்களா? Think so. See, confident-ஆ yes ன்னு சொல்லல. இந்த கல்யாணம் ஆன புதுசுல ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்பேன் தெரியுமா, என்னையே உனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எத்தனை பேருக்கு கல்யாணம் ஆகல? ஓகே, 2 பேர் தப்பிச்சிட்டீங்க, 4 பேர் தப்பிச்சிட்டீங்க. இந்த கல்யாணம் ஆனவங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு ஹோம்வொர்க். இன்னைக்கு போய் கேக்குறீங்க உன்னையே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, கேட்போமா கேட்க மாட்டோமா? பாம் செஷன் ஆர்த்தி எடுத்துக்கு வந்து டைவர்ஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்துறாதீங்க. நம்ம ஏன் அப்ப கல்யாணம் ஆன புதுசுல கேக்குறோம்? நம்மளுக்கு தெரியும் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதாதான் சொல்லுவாங்க. இப்ப கேட்டா நீங்க சொல்லுங்க, ஐயோ இந்த டைவர்ஸ் முடிஞ்சது எதுக்கு வம்பு. சிமிலர்லி நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது என்ன சில பேர் சொன்னாங்க, அந்த பேர்டை காட்டி ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது நியாயமாங்க, ஒரு கிறுக்கல பேர்டுன்னு சொல்ல சொன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்க சொன்ன, அதுக்கு நீங்க பாசிட்டிவா எதிர்பார்த்தீங்களே, உங்களெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அப்ப என்ன ஆகுது, நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் எதிர்பார்க்கிறோம். அது கிடைக்கலன்னு போது we are disappointed. It spoils a relationship forever. So ஒரு ஃபீட்பேக் ரிசீவ் பண்ணும்போதோ நம்மளுக்கு ஓப்பன் மைண்ட் வேணும். இதுல ஒரு சின்ன let me warn you of something. இன்னைக்கு இந்த செஷன் முடிச்சிட்டு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது இதெல்லாம் யோசிப்பீங்க. அவங்க பாம்ஸ்க்கு வரல, அவங்க அதே மாதிரிதான் ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறாங்க. அப்போ தெரிஞ்ச நீங்க ஓகே இந்த ஃபீட்பேக் உண்மையா இல்ல இது தப்பான ஃபீட்பேக்கான்றத நான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு I will accept or reject. இன்னைக்கு I'm not telling you you have to accept all feedback. Please reject feedback. How many of you reject feedback? Do you reject feedback? Yes or no? யார் என்ன கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா? Not always. We reject feedback. Even now I'm saying reject feedback, but reject பண்றதுக்கு முன்னாடி your choice. You can reject openly also. Have you rejected feedback openly?
அவங்க அது யூஸ்ஃபுல்லான சொல்ற அவங்க பெனிஃபிட்டானு கேட்டேன். சோ நீங்க வந்து அந்த ஃபீட்பேக்கை நீங்க குவாலிஃபை பண்றீங்க. கரெக்டான ஃபீட்பேக்கா, கரெக்ட் இல்லாத ஃபீட்பேக்கா, இந்த பர்சன் கிட்ட ஃபீட்பேக் வாங்கணுமா வாங்க வேண்டாமா, இதெல்லாம் நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் டிசைட் டு டேக் ஃபீட்பேக் ஆர் டு ரிஜெக்ட் ஃபீட்பேக். ஆனா அடிச்ச உடனே கை எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு knee jerk ரியாக்ஷன் தான் வேண்டான்ற. ஃபீட்பேக் ஐயோ இவங்கள வேண்டவே வேண்டாம்னு மென்டலி டோன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இட். யூ லிசன் டு தெம், குவாலிஃபை இட். ஓ இவங்க சொல்ற விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு நன்மை இருக்குமா இல்லையான்றதை யோசிச்சுட்டு தென் அக்செப்ட் இட் ஆர் ரிஜெக்ட் இட். ரைட்? சோ இதுவும் கொஞ்சம் சைக்காலஜி. இதுல பாத்தீங்கன்னா சைக்காலஜி செஸ் நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் 3 மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஹங்கர். எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹங்கர் இருக்கு. ஹங்கர்னா நீங்க உடனே பசின்னு யோசிக்காதீங்க. these are different types of hunger. The first hunger is tactile hunger. tactile na touching, feeling. ஒரு குழந்தை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், என்ன கொஞ்சம் தூக்கி வச்சு கொஞ்சுவாங்க. எல்லாருமே குழந்தைங்க அந்த touch that the child gets is called tactile hunger. அந்த touch வேணும்ன்றது இன்னைக்குமே நம்ம எல்லாருக்கும் வேணும். அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் போது டச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் குழந்தைய கொஞ்சம் மாதிரி பெரியவங்கள கொஞ்சம் முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், லைக் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ்ல நான் வந்து மேல வரும்போது we shook hands and then we left. That is a form of addressing tactile hunger. இது ரெஸ்பெக்ட்க்கு மட்டும் கிடையாது. He appreciates my presence with that handshake. இல்லையா முதுகுல தட்டி கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் வயசானவங்களா இருந்தா தலையில தட்டி இந்த மாதிரி தலையில தட்டி கொடுப்பாங்க. இது எல்லாமே ways of addressing tactile hunger. Second is stimulus hunger. இன்னைக்கு ஏன் எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கீங்க? புதுசா படிச்சுக்கிட்டேன். டின்னர் மட்டும் சொல்லிடாதீங்க, புதுசா படிச்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, வேற உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிக்க வாய்ப்பு இல்லையா? ஒரு புது மக்கள் பார்க்க நெட்வொர்க்கிங்க்கு ஒரு சாய்ஸ், ஒரு சான்ஸ். சோ நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு விஷயம் கத்துக்க இல்ல ஒரு விஷயம் கேட்க, ஒருத்தங்களை புதுசா மீட் பண்ண, நம்ம பாடியில இருக்க ஸ்டிமுலஸ், your touch, smell, sight, hearing, taste, இந்த ஸ்டிமுலஸோட ஹங்கரை சேஷியேட் பண்றது. இன்னைக்கு போகும்போது ஓகே நான் ஒன்னு புதுசா கத்துண்டேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷத்தோட போவீங்க. So that is stimulus hunger. And finally recognition hunger. யாரோ ஒருத்தவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, அதர்வைஸ் கிவிங் அவே a cash award, இது எல்லாமே ஒரு ரெக்கக்னிஷன். ஒரு காம்படிஷன் வின் பண்றீங்க, அதுக்கு ஒரு குட்டி கப், அந்த கப்பு நீங்க சரவணா ஸ்டோர்ஸ் சென்னையில வந்தீங்கன்னா 40 ரூபாய் தான். பட் அது அங்க வின் பண்ணும்போது it has a value. So that is called recognition hunger. People are appreciating you. நம்ம லைஃப்ல பண்ற எல்லா விஷயங்களும் இந்த 3 ஹங்கர்க்காக தாங்க. Now you tell me, இன்னைக்கு நான் எந்த ஹங்கர்க்காக இங்க வந்திருக்கேன்? Stimulus? Why stimulus? நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன், நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்றது ஈஸி. It is recognition hunger. நான் பண்ற செஷன், என் செஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றது ரெகக்னிஷன். It could also be stimulus. ஏன்னா தூத்துக்குடியில இருக்க மக்களுக்கு என்ன எந்த அளவுக்கு செட் ஆகும், இந்த அளவுக்கு நான் கண்டினியூஸா தமிழ்ல பேசுறது செந்தில் இன்னைக்கு தான் தெரியும். So that is a stimulus hunger. It could be any one of these hunger. இது எதுவுமே இல்லாம என்ன இங்க கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா நான் வந்திருப்பேனா மாட்டேனா? காலையில 3 மணிக்கு எழுந்து வரதுன்றது சான்ஸே கிடையாது. My drive is recognition hunger and stimulus hunger. So நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு செயலுக்குமே இதுதான் டிரைவிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ உங்க டீம்ல ஒருத்தங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறீங்க, உங்க வீட்ல ஒருத்தங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறீங்கன்னு போது இதுல எதனால அவங்க அந்த செயல் செய்வாங்க, இது எதனால அந்த செயல் செய்வாங்க. எனக்கு ஒரு 6 வயசு பொண்ணு இருக்கு, அவன் நல்ல மூட்ல இருந்தானா அவளை கொஞ்சம் ஏதாவது செய் பாப்பானா செய்வா. நல்ல மூட்ல இல்லைன்னா லஞ்சம் கொடுக்கணும், பாப்பா நாளைக்கு லாலிபாப் வாங்கி தரேன், டியூட்டுக்கரன் வரேன்றதுக்கு பர்மிஷன் நான் மக்குன்னு வாங்கிட்டு வரேன். I had to give her something. That is stimulus, taste. So இந்த ஹங்கரை நான் சேஷியேட் பண்ணாதான் எனக்கு அவங்க திரும்பி
கொடுப்பாங்க. So you need to understand in the situationல எந்த hunger is the driving force, அதை base பண்ணி you will have to give feedback. Now officeல எந்த hunger maximum இருக்கும்? It is recognition, to some extent stimulus. ஒரு புது விஷயம் யாரோ ஒருத்தவங்க ஆட்டோமேஷன் பத்தி சொன்னீங்க, ரைட்? அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? அப்ரிசியேஷனை விட்டுருங்க. அதை செய்யும் போது நம்ம டெய்லியும் செய்யற ஜாபே தொடர்ந்து திரும்ப 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 ஒரே வேலை செஞ்சோம்னா அடப்போட காலையில எழுந்தோ போறோம் வரோம்னு இருக்கோம். அதுல திடீர்னு ஒரு புது ஜாபை குறித்து பண்ணும்போது அந்த ஒர்க் will make us curious. So that is your stimulus hunger, that example of stimulus hunger. Now these are the types of feedback and this is very important. இவ்ளோ டைப்ஸ் இருக்கு. இது ஏன் சொல்றோம்னா everything has positive negative positive negative positive negative. ஒரு மனுஷனுக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கே கிடைக்குது ஆபீஸ்ல, என்ன அர்த்தம்? You are getting only positive feedback. அது outcome, but அர்த்தம் என்ன? What do you infer? ஒண்ணு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா அவருக்கு பிடிக்காது, கோச்சிப்பார், அதனால பாசிட்டிவா கொடுக்கிறோம். இன்னொன்னு அவரை சுத்தி எல்லாரும் பொய் சொல்றாங்க, ரைட்? கம்பெனிக்கும் நல்லது இல்ல, அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கும் நல்லது இல்ல. இப்போ உங்களுக்கு ஒன்லி பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கிடைக்குதுன்னா ப்ளீஸ் செக் த பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் யூ ஃபீட்பேக். சந்தோஷமா போயிடாதீங்க. ப்ராப்ளம் சூப்பரா செய்யற நீங்க பண்ற தப்ப என்கரேஜ் பண்ற ஆட்கள் கூட இருக்கிறாங்க. So getting only positive feedback is bad. ஃபீட்பேக்குக்கும் ஃபீட் ஃபார்வர்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ஃபீட்பேக் நீங்க நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்புட்ஸ். ஃபீட் ஃபார்வர்ட் இவ்வளவு நாள் நீங்க ஒரு பேட்டர்ன் செட் பண்ணிருப்பீங்க, அதை வச்சு ஃபியூச்சரா நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவீங்கன்றத பேஸ் பண்ணி கொடுக்கிற இன்புட். இது சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போதைக்கு we will not delve deeper into this. Constructive feedback is appreciation. Destructive feedback, இது இன்ஃபேக்ட் ட்ரைனிங்ல at one point of time நான் பண்ண ஒரு விஷயம். அதாவது இந்த any engineers here? Many engineers. Okay. BPO boom ஆச்சு இல்ல, BPO call centers. அப்ப யார் வேலைக்கு வந்தாங்க? Mostly engineers. சத்தமாயிடும். It's okay. That's okay. It happens. Don't worry. இது ஃபீட்பேக் கிடையாது, இந்த பாடியோட ஃபீட்பேக் எனக்கு. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா engineers came to BPOs. லாங்குவேஜ் ரொம்ப கிரேட்டா இருக்காது, உள்ள வந்துருவான். நாங்க உயிரை கொடுத்து கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். நான் ஒரு என்ஜினியர், எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு ஆட்டிடியூட இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணும், we will give them an assessment. இங்க வந்து 5 நிமிஷம் பேச சொல்லி at the end of 5 minutes we will give destructive feedback. கீழ்ச்சி தொங்க விடுவோம். அவன் பண்ற அத்தனை தப்பையும் நோட் பண்ணி தப்ப பத்தி மட்டும்தான் பேசுவோம். இன்னைக்கு நான் பண்ணுவேன்னா நான் பண்ணல, நானும் மெச்சூர் ஆயிட்டேன். பட் at that point of time we gave destructive feedback to tell him, இந்த வேலைக்கு கூட நீ லாயக்கு இல்ல, மரியாதையா நாங்க சொல்றத படிச்சு கத்துந்தீனா you have your job. Sometimes you will have to give destructive feedback, but அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப extreme cases. ஒருத்தங்களை நீங்க terminate பண்ண போறீங்க, you have to throw him out of the job, then you might look at destructive feedback. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. There's one more concept we'll look in the next, but destructive feedback is important. Destructive feedback கொடுக்கிற ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு, that is all the more important. இல்ல பரவாயில்ல விட்டுருங்க. Okay, then comes praise. நீங்க சொன்னீங்க அப்ரிசியேஷன் வந்து ஃபீட்பேக் வரணும்னா கண்டிப்பா வரும். ஒரு காஃபில உங்க வீட்ல உங்களுக்கு மத்தியானம் லஞ்ச் பண்றாங்க, இன்னொரு கரண்டி சாப்பாடு போடுன்றது இஸ் ஃபீட்பேக். நல்லா இருக்கு, so you are asking for more. 4 தோசை சாப்பிடுற இடத்துல 3 தோசை சாப்பிடுறது ஃபீட்பேக். நீங்க ஒரு நாள் கம்மியா சாப்பிட்டீங்கன்னா வீட்ல முதல்ல என்ன கேட்பாங்க?
ஏன் என்னாச்சு, நல்லா இல்லையா, ஏன் என்னாச்சு, பிகாஸ் தி அசம்ஷன் நீங்க வெளியில பிரியாணி சாப்பிட்டீங்கன்னு வீட்டுல தெரியாது, பட் தி அசம்ஷன் இஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கல. So that is feedback. குழந்தை ஆயிர சவுண்ட் வில் டிஃபர். அதுங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, வயிற்று வலினா ஒரு சவுண்ட் வரும், பசினா ஒரு அழுக வரும். That sound is also feedback. ஏன் நான் இது சொல்றேன்னா, more than what I tell you, my non-verbal communication is more effective. Recent, I can't tell you where, there was this one person, எனக்கு அவங்கள பார்த்தாலே பிடிக்காது. லைக் அதாவது எந்த அளவு பிடிக்காதுன்னா, அந்த பேர் இருக்கவங்க கிட்டே நான் பேச மாட்டேன். ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல இப்படி பார்த்துட்டேன், I'm walking in, அவங்க நிக்கிறாங்க, I'm very ashamed of myself and I'm sorry that I did that. அவங்கள பார்த்தனே, I did this and I moved away. வந்ததுக்கு அப்புறம் அச்சோ என்னடா நம்ம இவ்வளவு மோசமா பிஹேவ் பண்ணிட்டோமே, பட் தட் இஸ் ஃபீட்பேக். நான் அதுக்கப்புறம் போய் அவங்க கிட்ட பேசினாலும் அவங்க என்ன நம்ப மாட்டாங்க, ஏன்னா she seen that response. So your non-verbal feedback is very effective. Then comes your evaluation and encouragement. இது எல்லாமே types of feedback, don't worry too much about it, but இத நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Again, going back to home, வீட்ல தான் ஈஸி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுக்கலாம். உங்களோட சன் ஆர் டாட்டர், ஓகே, லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்ல 100க்கு 95 வாங்கிட்டாங்க, என்ன சொல்வீங்க, என்ன செய்வீங்க? சொல்வீங்க, செய்வீங்க, எனிவேஸ். What will you do? What would you say? அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு ஒரு gift வாங்கிக்கணும். சார் நல்லா பண்ணிக்க, சூப்பர், குட் மார்க்ஸ், ஒரு gift வாங்கிக்க சொல்வீங்க. ஓகே, வேற? 95 இருந்தா 99 ட்ரை பண்ணு. திருந்தவே மாட்டீங்க. அந்த 4 மார்க் எங்க போச்சு, அது இன்னொரு கேட்டகரி. அப்புறம் சோ உன் மேல நம்பிக்கை வந்து எனக்கு தெரியும், நீ கண்டிப்பா இந்த வாட்டி ஸ்கோர் வாங்கிடுவ, அப்படியே மாத்தி. எஸ், அதான் அந்த 4 மார்க் எங்க போச்சுன்ற கேஸ். இது வேற சொல்லுவாங்க, எங்க காலத்துல 60 மார்க் வாங்கினாலே உங்க காலத்துல 100 மாதிரி. ஓகே, now அது அப்படியே flip பண்ணுங்க. The child has failed the exam. உண்மைய சொல்லணும், கரெக்ட் ஆன்சர் தப்பான ஆன்சர்ல உண்மையான ஆன்சர் என்ன பண்ணுவீங்க? சரிங்க, எக்ஸாம் வேண்டாம், லெட்ஸ் சே அந்த சைல்டு ஒரு கிளாஸ் டம்ளரை போட்டு உடைச்சிருக்கு, அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? நான் வீட்டுக்கு வந்து பாப்பேன், நான் 1 மாசம் இருந்து எல்லா வீட்டுக்கு போக சேர்ந்து நீங்க தான் அது பொறுப்பு. ஓகே, உங்க வைஃப் என்ன சொல்லுவாங்க? என்னன்னு திட்டுவாங்க? ஓ, நான் உண்மையா சொல்லுங்க, எல்லாம் உண்மை பொங்கி வருது. குழந்தை என்ன திட்டுவாங்க? அதனால உங்களுக்கு திட்டு விழுந்துரும். சரி, ஓகே. எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ்? அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணீங்க. சரி, வேற? 2 அடி, பர்ஃபெக்ட். 99% அதான் நடக்கும். அதுவும் மதர்ஸ் அதுதான் பண்ணுவோம் நாங்க, ஏன்னா நாங்க தானே தொடைக்கணும், பின்னாடி நாங்க தானே கண்ணாடியை பொறுக்கணும், அதனால 2 வைப்பாங்க. இப்ப நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடிக்கலைன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நல்லா தெரியும், சரியான மக்கு, ஒண்ணுத்துக்கும் லாய்க்கல, ஒரு மார்க்கு கூட வாங்க முடியாதா, யூஆர் குட் ஃபார் நதிங், எனக்கு தெரியும் நீ பண்ண மாட்டேன், மக்குன்னு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். Now when the child gets good marks, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? நீ நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்க, அதனால கிஃப்ட் இருந்தா, நீ நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்க, நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். அப்ப என்ன பண்றோம்? அது மார்க் வாங்கினதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றோம். அதே இது கீழே போட்டு உடைக்கும் போது எப்பயுமே இப்படிதான், ஒரு தண்ணி எடுக்க கூட லாய்க்கு இல்ல, ஒண்ணுக்குமே நீ லாய்க்கு இல்ல, ஆர் மக்கு மார்க் வாங்கலனா. அப்போ
அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு காரியம் நல்லா பண்ணதுக்காக அப்ரிஷியேட் பண்றோம், திட்டும் போது ஜெனரலைஸ்டா பொதுவா திட்டிட்டு போறோம். அப்ப சில்ட்ரன் என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்க? I am not appreciated overall. மேத்ஸ்ல ஃபெயில் ஆயிருக்க பாப்பா, உனக்கு மேத்ஸ் வரலன்னு சொல்லாம மக்குன்னு சொன்னோம்னா அடுத்த எக்ஸாம்ல மத்த 5 சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டு வருவாங்க. ஏன்? நம்ம திட்டும் போது ஸ்பெசிபிக்கா திட்டல. தட் இஸ் வாட் ஐ மீன் பை கண்டிஷனல் அண்ட் அன்கண்டிஷனல். ஒருத்தங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும் போது when you are giving positive feedback, give it unconditionally. You are a wonderful worker. You are an excellent listener. உங்களை மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் பார்க்கவே முடியாது. ஏன்? அவர் என்ன இன்னைக்கு டிரைவ் பண்ணாரு, ஹோட்டல் கூட்டிட்டு போனாரு கிடையாது. I am only saying you are a good friend. So when you are giving positive feedback, give it unconditionally. திட்டும்போது 7 மணிக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு 8 மணிக்கு வரீங்கல்ல, நியாயமா? I'm being specific about the person coming late. என்னப்பா மற்றதுலாம் வாங்கிட்ட, மேத்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமா படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீ பாஸ் ஆயிருப்பல்ல, இத மட்டும் ஃபெயில் ஆயிட்டியே. So I'm saying you are good, மேத்ஸ் மட்டும் வரல. This நீங்க இன்னைக்கு நீங்க எதை நீங்க கவனிக்கலையோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்களோ I'm okay with it. But இந்த ரெண்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will see a change in the way relationships are there for you. ஆபீஸ்ல இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும், ஃபேமிலியில இருக்கிறதா இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இத ஒண்ணு மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you will see a huge impact. Remember, when you are giving positive feedback, it must be unconditional. When you are giving negative feedback, it must be conditional. இத ஒண்ணு மட்டும் நம்ம லேர்ன் பண்ணலாமா? No other change is okay, but இன்னிலேந்து we will make sure that this change happens. Verbal, non-verbal. இப்போ ஒரு மீட்டிங்க்கு போறீங்க, non-verbal, you will have to tell them that this meeting is important. வாயால சொல்லக்கூடாது. Non-verbally, you have to tell them meeting is important. எப்படி சொல்லுவீங்க? On time. Fantastic. On time. 7 மணி மீட்டிங்க்கு 6:55 போனாலே இது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். வேற? Being prepared for the meeting. எந்த மீட்டிங் என்னன்னு தெரியும், அதுக்காக நீங்க ப்ரிப்பேர்டா போறீங்க. வேற? Dressing well. நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணி போவோம், ஏன்னா அந்த மீட்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபார்மல் ட்ரெஸ் எல்லாம் பக்காவா போவோம். சோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துல கூட நான் வெர்பல் யூ கேன் கிவ் a lot of feedback. Both verbal and non-verbal feedback is important. Verbal feedback ஆபீஸ்ல கொடுங்க, non-verbal feedback outside of the office கொடுங்க. ஏன்னா ஆபீஸ்ல இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு பி வெர்பல். நாளைக்கு நீ அன்னைக்கு சிரிச்சு என்ன பார்த்து அதனால நான் நல்லா ஒர்க் பண்ணேன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் வெர்பல் ஃபீட்பேக் இன் தி ஆபீஸ் அண்ட் நான் வெர்பல் அட் home or with friends. Anywhere outside, non-verbal is good. Positive and negative feedback always, whether it is conditional, unconditional, verbal, non-verbal, home, outside home, எங்க இருந்தாலும் you will have to give both positive and negative feedback. Negative feedback கொடுக்கிறதுனால என்ன தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்னு நீங்க feedback கொடுக்கலன்னா அந்த பர்சனுக்கு நீங்க அநியாயம் பண்றீங்க. அவங்களோட growth நீங்க ஸ்டாப் பண்றீங்க. So negative feedback is important. Now we are getting into கொஞ்சம் technical. Now in case repeat பண்ணனும் or you want me to stop now, please ask. நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது அதை கிரிட்டிசிசமாக எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் எப்படி கொடுப்போம்னு இப்ப பார்ப்போம். நான் கூப்பிட்டு டைரக்டா நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆயிடும்? கிரிட்டிசிசமா தான் எடுத்துப்பாங்க. They'll feel offended. So how do we package it? That is something we will see now. Any other questions?
Can we move on to the next slide? Right. My thought is, அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் பார்த்தாது, அந்த அளவுக்கு நான் இன்டெலிஜென்ட் இல்ல, இதான் என்னை பத்தி எனக்கு இருக்கிற ஒரு நினைப்பு. அப்ப என் ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்கும்? சோகமா இருப்பேன். I'll be sad. அப்ப நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன்? டல்னஸ் எப்படி காட்டுவீங்க? சாரி, you will not be active. அமைதியா ஒரு மூலையில உட்கார்ந்திருப்பீங்க. You will be withdrawn. இல்லனா சாடா இருக்கவங்க கோவப்பட்டு பார்த்திருக்கீங்களா? சோ சாடா இருக்கவங்க கோவமும் படுவாங்க. They will be withdrawn. சில பேர் ஓவரா சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி காட்டிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அப்போ என்னோட தாட், என்னோட எண்ணம், நான் புத்திசாலி இல்ல அப்படின்ற தாட் என்ன சோகமாக்குது. It makes me feel sad. இந்த sadness என்னோட behavior either withdrawn or angry, இது எல்லாமே ரிசல்ட் ஆகுது. Now என்ன withdrawn மட்டும் பாக்குறீங்க. இப்ப உங்க டீம்ல நான் இருக்கிறேன், எல்லாரும் வெளில போறீங்க, நான் மட்டும் ஒதுங்கி நிக்கிறேன். அப்ப என்னன்னு சொல்வீங்க? எனக்கு என்ன ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்க? எஸ், நெகட்டிவ் தான் கொடுப்பீங்க. பாவம் இல்லையா நானு? கரெக்ட். பட் ஆக்சுவலா என்னோட ஃபீலிங் என்ன? இல்ல, நான் சேடா இருக்கிறேன். நான் சேடா இருக்கிறதுனால தான் நான் ஒதுங்கி நிக்கிறேன். அதோட தாட் சோ நீங்க எதை வச்சு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க? பிஹேவியர் வச்சு ஃபீட்பேக் கொடுத்தா எடுத்துப்போமா? ரைட். There was a time my mother passed away about 2 months back. அந்த நேரத்துல சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்லி வச்சிருந்தேன், you know what, என்ன ஒரு 2 weeks விட்டுருங்க, நானா திருப்பி பேசுறேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும், my sorrow I will withdraw. நான் தனியா இருந்துதான் I will process my sadness. பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, நான் வித்ட்ரா பண்ண ஐயோ இவ சோகமா இருக்காளே, இவ அதே நினைப்பாளே, வா நம்ம வெளில போலாம், வா சினிமா போலாம். சினிமா போற மூட்ல இல்ல. அந்த டைம் ஜெயிலர் ஒரு படத்துக்கு போனாங்க, அது நான் வீட்லயே அழுதுருப்பேன்னு தோணுச்சு எனக்கு. சாரி வேற எனி ரஜினி ஃபேன்ஸ், தெரியாம பேசிட்டேனோ. ஹியூமர் aside, so what happens is, நம்ம எதை அட்ரஸ் பண்றோம்? எங்க அம்மா இறந்த டைம் என் தாட் என்னவா இருந்திருக்கும்? கூட இருந்த ஒரு ஆள் இல்ல, இனிமேல் எனக்கு யார் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கா, யாருமே எனக்கு இல்லையே. சோ என்னோட தாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஒன். மை ஃபீலிங் இஸ் ஸ்கேர்ட். எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. இத ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன், கிவ் மீ சம் டைம்னு ஒதுங்கி இருக்கிறேன். அப்போ நீங்க எதை அட்ரஸ் பண்ணணும்? எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க? ஒரு பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். டோன்ட் வரி, நாங்க இருக்கிறோம், பாத்துக்கிறோம்னு நீங்க ஒரு தாட் அட்ரஸ் பண்ணணும். பட் என் பிஹேவியர் அட்ரஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஒன்லி aggravate. ஏற்கனவே நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம வித்ட்ரானா இருக்கிறேன், அதுக்கு மேல யூ ஆர் ஃபோர்சிங் மீ ஆன் சம்திங்னா ஐ வில் நாட் பி ஹாப்பி. டிபிக்கலி நீங்க வயிற்று வலின்னு போயிட்டு டாக்டர் எடுத்த உடனே ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணாருன்னா ஒத்துப்பீங்களா? ஓ வயிற்று வலியா, இதுதான் இல்ல. யூ வில் வாண்ட் ஹிம் டு டு சம் டயக்னோசிஸ் அண்ட் தென் கிவ் யூ சஜஷன். அதேதான் ஒருத்தவங்க ஒரு பிஹேவியர் காட்டுறாங்க, எஸ்பெஷலி அந்த பிஹேவியர் கன்சிஸ்டன்டா இருக்கு, டெய்லியும் அதே பண்றாங்க, நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்க திரும்ப திரும்ப பண்றாங்கன்னா யார் மேல தப்பு? குடுக்கறவங்க மேலதான் தப்பு. முதல்ல உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ, உனக்கு என்ன ஃபீட்பேக் தான் கேட்கலன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல. அதுக்கு மேல if you want to create an impact, understand why that behavior is continuing and fix it at the thought level. Clear? Any questions? ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கா? சிம்பிள் தானே? ஓகே. Now இதுதான் யாரோ ஒருத்தங்க கேட்டீங்க, நான் எடுத்தோடனே ஃபீட்பேக் கொடுத்தேன்னா கிரிட்டிசிசமா ஆயிடுமான்னு கேட்டீங்க. கரெக்ட்? So we'll come to it. இப்போ அந்த பர்சன் இஸ் லோ ஆன் கான்ஃபிடன்ஸ்,
அவங்களுக்கு தன்னை பத்தி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு, அவங்களுக்கு கான்பிடன்ஸ் இல்ல அப்படின்ற பர்சன் கிட்ட நீங்க முதல்ல கிரிட்டிசிசம் வைக்க கூடாது. லோ ஆன் கான்பிடன்ஸ் போது அவங்க கிட்ட நீங்க ஹார்ஷ் கமெண்ட்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசிசம் வைக்க கூடாது. You must encourage them. Sorry, T Kano. You must encourage them as much as possible. Your feedback must be detailed. அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்க என்ன விஷயம் நல்லா பண்றாங்க. நம்ம திரும்பியும் சொல்றோம், யாராவது ஒருத்தங்களை வந்து உங்களை ரோட்ல பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க? நல்லா இருக்க. ஓகே, அதே உங்களுக்கு ஜுரம், உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறோம், என்ன சொல்வீங்க? இது என்ன தெரியுமா, நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் தெரியும், ஆனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். நிஜமாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க, உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? 4 நாளா ஜுரம், டாக்டர் கிட்ட போனா சுகர் இருக்கான்னு சொல்லி டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாரு. ஜுரத்தை விட அவர் கொடுத்த மெடிசனோ அது கொடுத்த டெஸ்டோ நம்ம ஒரு கதையே பேசுவோமா? டெங்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றாங்க, இதை நிபா வைரஸ், இது எல்லா கதையும் பேசி முடிச்சிடுவோம். எங்க வீட்டுல இருந்து 2 வீட்டு தள்ளி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஜுரம், அவங்கதான் ஜுரத்தை என்ன கொடுத்துட்டாங்க. when there is a positive statement ஒரே லைன்ல முடிச்சிடுறோம், நெகட்டிவ்னா நிறைய பேசுறோம். இந்த பர்சன் வித் லோ கான்பிடன்ஸ்க்கு முதல்ல ஹார்ஷா சொல்றத, கிரிட்டிசிசம் ரூடா சொல்றத அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்க கொடுக்கிற ஃபீட்பேக்க என்கரேஜ்மெண்டா கொடுங்க. நீ இது சூப்பரா பண்ண, ஆனா இதே இன்னும் நிறைய செய்யணும். Okay, you encourage more of the same behavior and நல்லா பண்ணன்றது என்ன நல்லா இருந்தது. Let me take someone here. யாராவது ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க சார், நீங்க அவர் ஐயோ இதுக்குதான் ரெட் ஷர்ட் போடக்கூடாதே மாத்திட்டேனே. லஞ்ச் என்ன சாப்பிட்டீங்க? ரைஸ். வீட்ல இருந்தா வெளியிலயா? வீட்ல இருந்து. இன்னைக்கு உங்க ரைஸ் என்ன நல்லா இருந்ததுன்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. என்ன நல்லா இருந்தது? நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா? வீட்டுல சாப்பாடு நல்லா, சாப்பாடு சூப்பர் சொல்லுவோம், இப்ப எல்லாம் மாறிட்டோம், நம்ம சொல்லாம இருக்குது இல்ல. ஆனா என்ன சூப்பர்? காரம் பர்ஃபெக்டா இருந்தது, இல்ல உப்பு கரெக்டா இருந்தது, எனக்கு பிடிச்ச காய்கறிகள் போட்டு சமைச்சீங்க. So now you are getting into specifics. நீங்க என்ன ஏன் நல்லா இருக்குன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓ இந்த காய்கறி பிடிக்குமா, so we'll do more of that vegetable. இல்ல ஓ இந்த அளவு காரம் இருந்தாதான் பிடிக்குமா, we will do that. இல்ல நீங்க என்னோட எக்ஸல் ஸ்கில்ஸ்க்கு அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க, இந்த ரிப்போர்ட்ல நீ போட்ட இந்த ஃபார்மேட் நல்லா இருந்தது, இல்ல இந்த அனாலிசிஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னு நீங்க எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது நான் இன்னும் அந்த ஃபீட்பேக்கை நிறைய செய்வேன். லோ கான்பிடன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு உங்க ஃபீட்பேக் ஸ்பெசிபிக் அண்ட் டீடைல்டு, ஆல்சோ பிராக்டிக்கல். இன்னைக்கு இந்த ஃபீட்பேக் செஷனை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? செந்தில் கூப்பிட்டாரு, நானும் அந்த செஷன் கொடுத்துடுறேன், 8:30 மணி வரையும் பேசிடுறேன். இதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன செயல்படுத்துவீங்க? நான் திருப்பி வந்து கேட்க மாட்டேன், டிசம்பர்ல வரேன் தூத்துக்குடிக்கு. நான் சொல்லவே இல்லையே, நெகட்டிவ் கொடுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப நான் என்ன பண்ணேன், ஒரே ஒரு விஷயம், இன்னுமே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா எப்படி கொடுக்கணும்? கண்டிஷனலா, இது தப்பு பண்ண அதனால எனக்கு பிடிக்கல. பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்னா இதை இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா? இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியுமா? இஸ் மை ஃபீட்பேக் பிராக்டிக்கல்? நீங்க நாளைக்கு ஒருத்தர் கிட்ட ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்கள ப்ரொஃபஷனலா ட்ரெஸ் பண்ண வைக்கணுங்க. உங்க டீம்ல இருக்க ஒருத்தர் ப்ரொஃபஷனலா ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவருக்கு எப்படி பிராக்டிக்கலா ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்க? ஓகே, வேற ஷார்ட்ட இன் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்புறம் நெயில்ஸ் வளர்க்காதீங்க, கிளீன் ஷேவ் பண்ணுங்க. ஆர் நார்மலி நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா இந்த சேல்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம், மேனேஜர் லெவல்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பிளெயின் ஷர்ட்ஸ் போடுவாங்க.
அந்த டிசைன் எதுவுமே இல்லாம பிளெயின் ஷர்ட், அந்த பிளெயின் ஷர்ட் போட்டாலும் கிவ் எ வெரி ஃபார்மல் லுக். அப்போ ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் என்ன, ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் என்னன்னு தெரியாம வர ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சின்ன டிப் பாரு, இன்னுமே நீ ஒர்க் நீங்க போடணும்னா பிளெயின் ஷர்ட் போடுங்க. இது அந்த பர்சனால செய்ய முடியுமா முடியாதா? பிராக்டிக்கல் ஃபீட்பேக், ரொம்ப சின்ன விஷயம் பண்ண முடியுமா? வீட்டுல எப்ப சமைச்சாலும் உப்பு ஜாஸ்தியா போகுது, என்ன பண்ணுவீங்க? ரொம்ப சிரிக்கிறீங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன ஃபீட்பேக் கொடுப்பீங்க? உப்ப கம்மியா போட்டு வேணும்னா நம்ம டேபிள் சால்ட் போட்டுக்கிறோம். அப்போ நிறைய உப்பு போடுறத எப்படி கரெக்ட் பண்ண முடியுது? ஃபீட்பேக் நீ கம்மியா போடு, வேணும்னா நம்ம சாப்பாடுல போட்டுக்கலாம். அவங்க கிட்ட போயிட்டு இல்ல உப்புனா இந்த மெஷர்மெண்ட்ல போடணும், கல் உப்பு போட்டா இவ்வளவு போடணும், சால்ட் உப்பு போட்டா இவ்வளவு போடணும், இவ்வளவு கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவன் குளிக்கிற உப்பு தூக்கி போட்டுட்டு வருவாங்க. There's something called bath salts. So what happens, ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது ஒரு விஷயமாவது அவங்க இம்மீடியட்டா செயல்படுத்துற மாதிரி ஃபீட்பேக் கொடுத்தாதான் people with low confidence will feel encouraged and they can improve. So low confidence, no harsh comments, detailed, specific, focused and ஒரு practical feedback கொடுத்து ஆகணும். ஓவர் கான்பிடன்ஸ், இது ஒரு கும்பலே இருக்கு நம்மளுக்கு. அவங்க கிட்ட ஏய் நீ பண்ண தப்பு தெரியுமா அப்படின்னு நெவர் கன்ஃபரண்ட். ஏன்னா நீங்க 10 நிமிஷம் பேசினாருன்னா அவன் 1 hour பேசி நீங்க சொல்லதான் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. So someone has over confidence, don't confront. Number 1, humility is very important. ஒரு எல்லாம் தெரிஞ்சு, அதாவது ஓவர் கான்பிடண்டா இருக்க ஒரு பர்சன் கிட்ட நீங்க போயிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்க உங்களோட ப்ராவர்ஸ ப்ரூவ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நீ இது பண்ண, எப்படி பண்ணன்னு எனக்கு தெரியல, இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொல்லு. He'll tell the steps. நீங்க ஆட்டோமேஷன் பண்ணீங்கல்ல, இது வேற ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ண முடியுமா? அவர் தலையாட்டிட்டாரு பண்ணலான்ட்டு, எப்படி? So now what I'm doing, நான் நீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்கன்னு கேட்கல, நீங்க பண்ணதை இன்னும் பெட்டரா எப்படி பண்ண முடியும், பண்ண முடியுமான்ற முடியும்னு ஒத்துட்டாரு. 99% பெட்டரா பண்ண முடியும்னா முடியும் தான் ஒத்துப்பாங்க, இல்ல இல்ல இதான் பெஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Now I'll ask எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம். அவரே சொல்லுவாரு இதுக்கு பதிலா இதை பண்ணிருந்தா பெட்டரா இருந்திருக்கும். ஆமா இல்ல, நம்ம அடுத்த வாட்டி அதை யூஸ் பண்ணலாமா? I know X is better than Y, அதனால X தான் நான் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். பட் நான் நீங்க X பண்ணுங்கன்னா நீங்க கேட்க மாட்டீங்க, பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி ஓவர் கான்பிடென்ட். அப்போ நீங்களா ஆமா இந்த இடத்துல நான் இதை ட்ரை பண்ணனா எஃபெக்ட் நல்லா இருந்திருக்கும்னு அவங்கள ஒத்துக்க வைக்கணும். This is for people who have high confidence. நம்ம தமிழ் அழகான வார்த்தை இதுக்கு இருக்கு, எல்லா தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம். எங்க வீட்டுல அடிக்கடி நான் திட்டுவாங்க எங்க அம்மா கிட்ட, எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம். ஒரு அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்க ஒரு பர்சன் கிட்ட முதல்ல நீங்க பண்ணது, உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா, எனக்கும் எல்லாம் தெரியும், உனக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் எனக்கும் தெரியும். ஞாபகம் இருக்கா நான் என்ன சொன்னேன், அந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிபிஓல தான் இன்ஜினியர் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைச்சவங்க கிட்ட உனக்கு இங்கிலீஷ் கூட தெரியலன்னு மட்டன் தட்டிட்டு தான் நாங்க ஆரம்பிச்சோம். தப்புதான், பட் அதுவே என்ன பண்ணணும், மட்டன் தட்டாம ஓ உனக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியுமா, எனக்கு கம்யூனிகேஷன் தெரியும், நீ பிடெக்கா, நான் எம்ஏ இன் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ். ஸோ ஐ ப்ரூவ் மை ஒர்க், எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு ஐ ப்ரூவ் மை ஒர்க். அதுக்கப்புறம் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க, ஃபிளாட்டர் தெம். ஓ இது நீ சூப்பரா பண்ணியே, யூ நோ திஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். தென் teach them, don't preach. அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க, எப்படி செய்யணும்ன்றத செஞ்சு காட்டினீங்கன்னா your எல்லா தெரிஞ்ச ஏகாம்பரம்ஸ் will accept. So this is what we mean by customizing feedback. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி நீங்க நினைப்பீங்க, நான் இவனுக்கு சொன்னேனே இவன் கேட்டானே, இவனுக்கு சொன்னேனே ஏன் கேட்கலன்னா இதான் டிஃபரன்ஸ். If the person is low on confidence, high on confidence, know it all, you have to change the feedback. Clear? Any questions? போலாமா, போதுமா, போலாமா? Okay.
வந்தாச்சு, we are almost at the end. இப்போ அது வந்து பொதுவா அவனோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நான் பிரசன்டேஷன் முடிச்சுட்டேன். நான் பிரசன்டேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட வந்து ஃபீட்பேக் கேட்கிறேன். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? என்னோட நம்பிக்கை என் பிரசன்டேஷன் நல்லா போயிருக்கு, இஃப் ஐ பிலீவ் தட் ஐ ஹவ் டன் வெல், நீங்க என்ன சொல்லணும்? ஆமா ஆமா பிரசன்டேஷன் சூப்பரா இருந்தது. யூ கிவ் மீ a ஈகோ மசாஜ். நான் நம்புறேன் நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னா, இல்ல இல்ல நீ கேவலமா பண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது. என் நம்பிக்கையை நீங்க மொத்தமா உடைக்க கூடாது. கிவ் மீ an ஈகோ மசாஜ். அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு கிவ் மீ a ட்ரூத். உண்மையா நல்லா பண்ண, ஆனா இந்த இடத்துல 1 2 3 you did not do well. Your overall presentation was fantastic. ஆனா presentation நடுவுல நீ கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புரியல. ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும். That is your home truth. and இதை எப்ப சொல்லணும்? உண்மையாவே எக்ஸாம்பிள் புரியலன்னா, எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சா என்ன பண்ணுவீங்க? நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போலாம். எப்பயுமே நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. So you give an ego massage, home truth, கடைசில aspirational ending. இதே மாதிரி நீ பண்ணிருந்தீனா அடுத்த ஒரு 2 வருஷத்துல you will be a fantastic trainer. ஒரு motivating message கொடுத்துட்டு you will have to finish. இது if I believe that I have done well. ஒரு அவர் சொன்னாரு, சாரிங்க ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு, ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட், அதான் திருப்பி எடுக்கிறேன். ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் நல்லா பண்ணேன்னு அவரு சொல்றாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? இதே மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீ இன்னும் நிறைய ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் பிகம் அ ப்ராஜெக்ட் லீட். சம் எண்டிங் வித் அ ஆஸ்பிரேஷனல் நோட். நான் எனக்கு நம்பிக்கை என்ன? நான் நல்லா பண்ணல, நான் தப்பு பண்ணிருக்கேன், நான் அந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல நினைச்சு உங்ககிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்டேன்னா, நம்பர் 1 கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட். அதெல்லாம் இல்லையே, நல்லா இருந்தது, நல்லா தான் பண்ண, உன்னை யார் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னா? இன்ஃபேக்ட் நீ பண்ண பிரசன்டேஷன்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு கேள்விப்படாத பாயிண்ட்ஸ், புது பாயிண்ட்ஸா இருந்தது. என் கான்ஃபிடன்ஸை பூஸ்ட் பண்றீங்க. அப்புறம் ஜென்டில் கிரிட்டிசிசம். பாயிண்ட்ஸ்லாம் சூப்பரா இருந்தது, ஆனா அந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, நீ இன்னும் கொஞ்சம் டியூட்டுகோரன் பேஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, நீங்க சென்னையை பத்தி பேசாம டியூட்டுகோரனை பத்தி பேசியிருந்தீங்கன்னா இன்னும் கனெக்ட் பெட்டரா இருந்திருக்கும். தட் இஸ் யோர் ஜென்டில் கிரிட்டிசிசம். ஓகே, பட் இப்போ உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுல நீ என்ன தப்பு பண்ண. நெக்ஸ்ட் டைம் நீ இன்னும் இந்த தப்பை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீ நல்லா பண்ணலாம்ல. யூ ஆர் அகைன் எண்டிங் வித் ஆப்டிமிசம். இங்க எடுத்தோடனே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிரிட்டிசிசம் பண்ணி திருப்பி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லல. இந்த ஃபீட்பேக்கை நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா நெக்ஸ்ட் டைம் இட் வில் பி சூப்பர். யூ ஆர் அப்ரிஷியேட்டிங் அண்ட் யூ ஆர் எண்டிங் இன் ஆப்டிமிசம். பட் சாண்ட்விச் ஃபீட்பேக் என்ன நினைக்கிறோம்? நீங்க நல்லா பேசுனீங்க, சூப்பரா இருந்தது, ஆனா இதெல்லாம் தப்பா இருந்தது. லாஸ்ட் நீங்க போட்ட ட்ரெஸ் கலர் ரொம்ப அடிச்சுது. I'm so sorry, ட்ரெஸ் கலர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. That is not your sandwich feedback. Confidence boost, gentle criticism. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியுது he is not done well. Ending with ஒரு ஆப்டிமிசம். அவனுக்கு சரி இதோட பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கே விட்டுட்டு ஓடிடணும்னு நினைக்க கூடாது. இல்ல நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து திருப்பி ட்ரை பண்ணா ஐ வில் டூ பெட்டர் என்ற ஆப்டிமிசமோட எண்ட் பண்ணணும். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் ஃபீட்பேக். அவர் கேட்டாரு கிரிட்டிசிசம் கொடுத்தா எடுத்துக்க மாட்டானான்னு. கிரிட்டிசிசம் ஃபீட்பேக் வந்து கிரிட்டிசிசம் எப்பயுமே என்ன வேண்டான்றத பத்தி தான் பேசும். It will always focus on what we do not want. நீ கத்துறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. So what are we focusing on? கத்துறது எனக்கு பிடிக்கல. Feedback focuses on what we want. கத்துறது எனக்கு பிடிக்கலன்றது கிரிட்டிசிசம். இத ஃபீட்பேக்கா எப்படி மாத்துவீங்க? நீ அன்னைக்கு மெதுவா பேசினல அது நல்லா இருந்தது, அமைதியா நீ பேசுறது அவ்வளவு இனிமையா இருக்கு கேட்க. So now what we are doing? From talking about what we do not want, we are focusing on what we want. Criticism is based on the past. அன்னைக்கு நீ என்னெல்லாம் தப்பு பண்ண. இந்த வீட்டுல சண்டை நடந்தா அதான் நடக்கும். கல்யாணம் பண்ணி வந்து 3வது நாள் உங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு நம்ம விருந்து போனோம் பத்தியா, அங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம். That is criticism. Feedback is on the future. நாளையிலேருந்து நம்ம இத மாதிரி பண்ணலாம்.
We are only talking about the problem and how we are going to approach it from tomorrow. நீ முன்னாடி என்னென்ன பண்ண அப்படின்றது criticism. Criticism focuses on weakness. நம்மளுக்கு என்ன வரலையோ அதே குத்தி 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 காட்டுறதுதான் criticism. Feedback builds on strength. வரலன்னு தெரியும், ஆனா இதுதான் உனக்கு நல்லா வருதா, இதை வச்சு how do we build, how do we take it forward. Simple example I'll give you. நான் ரொம்ப சமைக்க மாட்டேங்க, எனக்கு இந்த பாஸ்தா, லசானியா, பீட்சா, கேக், ஐஸ்கிரீம் இதெல்லாம் பண்ணுவேன். ஏன்னா இதெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணா போதும். இந்த டெய்லி போய் வைக்கிற சாம்பார் ரசம் எனக்கு வராது. பட் now I had to take over cooking. எனக்கு இந்த பாஸ்தா இதெல்லாம் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு இன்னைக்கு என்ன பண்றேன்னா, ஒரே குக்கர்ல இட்ஸ் கால் ஒன் பாட் ஒன் ஷாட்னு ஒரு குக்கிங் இருக்கு. ஒரே குக்கர்ல எல்லாத்தையும் போட்டு சாதத்தை போட்டு மூடி வச்சுட்டா your food is ready. அதை வச்சு என் பொண்ணுக்கு சன்னா புலாவ், ஃப்ரைட் ரைஸ், பிரியாணி, ஸ்பினாச் பன்னீர் புலாவ். My strength was preparing ஒரு style of dish. அந்த பேசிக் ஸ்டைல எடுத்து, இது எனக்கு ஒருத்தங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, காயத்ரி சொல்லி கொடுத்தது. அந்த பேசிக் ஸ்டைல எடுத்து அதுல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணி how do I build so that I can make lunch for my daughter for 7 days in a week. அதை விட்டுட்டு உனக்கு சாம்பார் வைக்க தெரியுதா, ஒரு புளி கரைக்க தெரியுதா, தெரியலன்றதானே உண்மை. So don't focus on the weakness, focus on strength. Criticism deflates. நம்ம ஒருத்தன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐயோ அப்படியே உடஞ்சி உட்காந்துருவோம். whereas feedback will inspire. சே நம்மளை பத்தி இவ்வளவு நல்லா சொன்னாங்களா, அவங்களுக்காகவாது I will try one more time to do well. That is feedback. Finally, criticism says you are the problem, whereas feedback says we can make this better together. Feedbackல எப்பயுமே நம்பர், உனக்கு பிரசன்டேஷன் வரலையா, we will work together. உங்களுக்கு இந்த இது வரலையா, நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிக்கலாம். feedback is always us, whereas criticism is you. 3 methodologies. நான் அதை சும்மா டச் பண்ணிட்டு I will give you the notes, you can read through it. Okay, sandwich நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். We will look at SBI and 1 minute praise or 1 minute criticism. இப்போ SBI feedback, very simple. S stands for situation. What is the situation? அந்த situationல நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணீங்க, அந்த பிஹேவியரோட இம்பாக்ட் என்ன. yesterday நம்ம MD-யோட ஒரு மீட்டிங் இருந்தது, ஞாபகம் இருக்கா? அந்த மீட்டிங் போது நீங்க சடன்லி அப்படியே அமைதியா ஆயிட்டீங்கல்ல. MD-யோட மீட்டிங் சிச்சுவேஷன், அந்த மீட்டிங்ல அமைதியா ஆயிட்டீங்க இஸ் பிஹேவியர். அதனால என்ன நினைச்சிட்டாரு MD, உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல. Got it? Situation, behavior, and what is the impact of that behavior. இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா people will be more willing to listen to you. That's why we call it simple to remember SBI. Situation, behavior, உங்க behavior-ஓட impact. Finally, we have something called 1 minute praise, 1 minute criticism. So ரொம்ப டீடைல்டா வேண்டாம், டக்குன்னு you have to give a feedback அப்படின் போது இந்த 1 minute praise யூஸ் பண்ணலாம். 1 minute praise-க்கு you be open. மனசுல என்ன தோணுதோ ஓப்பனா சொல்லிடுங்க. It has to be done immediately. போன வாரம் பண்ண ஒரு விஷயத்துக்கு 1 minute praise கொடுக்க கூடாது. இப்ப என் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பார்க்கிறேன், I will give a 1 minute praise. So praise immediately. Make them feel good. இந்த 1 minute praise உட்காந்து சாண்ட்விச் டெக்னிக் நடுவில் ஏரியா ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் கிடையாது. 1 minuteல ஒன்னு make them feel good or reprimand their action. We'll come to this. So it is only one thing. You make them feel good, make contact. அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, அவங்கள பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுங்க, ஷேக் ஹேண்ட்ஸ், appreciate them by a tap on the shoulder. இது எல்லாமே you are making contact. This is 1 minute praise. 1 minute reprimand, அவங்க கண்ணுக்கு எதிர்க்க ஒரு தப்பு நடக்குது, இம்மீடியட்டா தப்புன்னு சொல்லிடுங்க.
தப்புன்னு என்ன யார சொல்லணும்? அந்த ஆக்ஷன் அவங்க செஞ்சத ஞாபகம் இருக்குல்ல, கண்டிஷனல். அவங்க செஞ்ச விஷயம் தப்புன்றத சொல்லிடுங்க. சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஓகே, நம்ம இதை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆஃபர் சப்போர்ட். இது ரெண்டுமே 60 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள முடிக்கணும். இதை நீங்க 15 மினிட்ஸ் பேசிட்டீங்கன்னா இம்பாக்ட் இருக்காது. 15 மினிட்ஸ் பேசினா சாண்ட்விச் ஆர் SBI. இம்மீடியட்டா கொடுக்கணும்னா you use 1 minute praise. Be open, praise immediately, make the other person feel good and make contact. அந்த connect வச்சுக்கோங்க. If you want to reprimand or give them negative feedback, immediately once again எதை நம்ம reprimand பண்றோம் அந்த ஆக்ஷனை தான் reprimand, not the person. அண்ட் அவங்க திருப்பி ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுங்க, பரவாயில்ல நம்ம இனிமேல் அதை நல்லா பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா பண்றதுக்கு என்ன தேவைன்றத அந்த சப்போர்ட்டை கொடுக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ், ரைட்? எனி क्वेश्चंस? இதுக்காக இமிடியேட் ரெப்ரிமண்ட் இமிடியேட்லிங்கிறது ஹீட் ஆஃப் தி மொமெண்ட்ல இன்னொரு பிரச்சனை சிவியர் ஆகிடுறா. அது நீங்க நானும் சண்டை போட்டாதானே, நான் இங்க ஏதோ பண்றேன் நீங்க பாக்குறீங்க டக்குன்னு இது பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் ஹாஸ் டு பி இமீடியட். இந்த 1 minute மட்டும் இமீடியட். நீங்க ஹீட் ஆஃப் த மோமெண்ட்னால நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தென் SBI யூஸ் பண்ணணும். ஒரு நெக்ஸ்ட் டே வந்து இதான் நேத்திக்கு இது பண்ணல, இந்த சிச்சுவேஷன்ல இதுதான் பண்ணமா, இதான் உன்னோட பிஹேவியர், அதோட இம்பாக்ட் இதுன்னு SBI யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, நார்மலி ரொம்ப பெரிய விஷயங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்மால் திங்ஸ் which can be done or corrected immediately. Right? On time? Okay. I'm open to questions. Let's keep it open. We have some time. In over 15 minutes irukku. You can ask me any question that you want. இவ்வளோ ஒரு மயான அமைதி. இந்த அமைதிக்கு 2 ரீசன் இருக்கலாம். ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு கேள்வியே இல்ல, இல்ல ஒண்ணுமே புரியல கேள்வி இல்லைன்னு. இது எந்த கேட்டகரி? பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கே வந்துட்டு இருக்குன்னா ஓகே, நெகட்டிவே வந்துட்டு நீங்க அப்ப யோசிங்க, ஏன் நம்மளுக்கு நெகட்டிவா வந்துருக்கு? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா? ரைட்? உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க நல்லவங்களா? அதே கிவிங் ரியல் ஃபீட்பேக். இல்ல நம்ம சுத்தி இருக்கவன் நம்மள தள்ளி விடுறதுக்காக பாக்குறானா? தட் இஸ் ஒன். இல்ல நீங்க உங்களுக்கு தெரியாம ஒரே தப்ப திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ரைட்? இது நீங்க தான் அனலைஸ் பண்ணணும். As I said, உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வர எல்லா ஃபீட்பேக்கை அக்செப்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். பட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க. Any other question? சரி, கேள்வி கேட்டாலும் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன். So homework time, right? Get up once again, go round the room. Wait, கேட்டுது get up உடனே எழுந்திர கூடாது, ரொம்ப இன்சிடென்டா இருக்கு. ஓகே, அரவுண்ட் த ரூம் யாராவது 2 பேரை பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக். ஓகே, யாராவது 2 பேருக்கு அந்த பேர்டை பத்தி பேசக்கூடாது, அதை தவிர ஏதாவது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் 2 பேருக்கு கொடுத்துட்டு கம் பேக் டு யுவர் சீட்ஸ். எல்லாரும் get up. உங்க சீட் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்க கூடாது. முடிச்சிட்டீங்கன்னா you can come back to your seats and sit down. 2 பேருக்கு feedback. Thank you. Thank you.
If you have completed, you can take your seats, please. You tell me, இதுக்கு அந்த பேர்டு கொடுத்த ஃபீட்பேக்குக்கும் இப்போ கொடுத்ததா நீங்க வாங்கின ஃபீட்பேக் பத்தி நான் பேசவே இல்லை. When you gave feedback for the bird and now when you gave feedback, how did you feel the difference? More authentic. You felt more authentic? Okay. Difference எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. தப்பு இல்லைங்க, அதுதான் உண்மைனா உண்மை சொல்லலாம், தப்பே இல்லை. Okay, அப்ப குடுக்கணுமே யோசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ you gave what you felt. You got more comfortable with the concept of giving feedback. அவ்வளவுதான். அப்ப என்னடா வினோதமா ஏதோ பண்ண சொல்றாங்களேன்னு ஃபீல் பண்ணீங்க. இப்போ you got more comfortable with the concept. எல்லா தியரிஸ் எனிதிங், லாங்குவேஜா இருக்கட்டும், மேத்ஸா இருக்கட்டும், இது மாதிரி ஃபீட்பேக் செஷனா இருக்கட்டும், நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணதான் we will feel more comfortable. அதுல இருக்கிற அந்த டெப்த் நம்மளுக்கு புரியும். So இன்னிலேந்து okay, இன்னைக்கு homework முடிச்சிட்டீங்க, which means from tomorrow can we consciously give one positive feedback and one negative feedback every day? கான்சியஸா ஒரு டைரி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் டிக், இன்னைக்கு நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் நான் இன்னும் கொடுக்கல, நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்மளால பிராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு மாஸ்டர் இட். அண்ட் நான் சொல்றேன், இந்த பிராக்டிஸ அடுத்த 21 நாளைக்கு மிஸ் பண்ணாம பண்ண முடியுமா? நான் ரொம்ப நாளா கேட்கல. 21 days every day make sure you give a positive feedback and you give a negative feedback. இது பண்ணீங்கன்னா you will learn the art of feedback and you will get comfortable with the concept. And let me tell you ஒரு last சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓட I will finish my session. பஸ்ல நீங்க போகும்போது யாரோ உங்க காலை மிதிச்சிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆபீஸ்ல உங்க டீமுக்கு அந்த பர்சன் ஜாயின் பண்றாங்க. அவரை நீங்க எப்படி பாப்பீங்க? மொத்தமா நம்ம சொத்தை புடிக்கிட்டு போனா கூட நம்மளுக்கு கோபம் வராது, அந்த பர்சன் மேல அவ்வளவு ஒரு கோபம் வரும், ரைட்? சாரி சொல்லல, அதுதான் பிரச்சனையே. அங்க சாரி காலம் வச்சு சாரி சொல்லாம போயிட்டாரு அவரு. அப்போ நம்ம அவங்க மேல ஒரு கோபம், ஒரு வண்ணமோட பாப்போமா? நெகட்டிவா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வண்ணத்தோட அவங்கள பார்க்கும்போது do you think அவங்களோட நல்லதை நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க? நம்ம மைண்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட ஒரு பிஹேவியர் which is மரியாதையே இல்லாம காலம் முடிவு சாரி கூட கேட்கல, இவெல்லாம் என்னத்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி. திஸ் இஸ் அவர் தாட். இப்ப இதை மாத்தணும். Do you agree that உங்க காலம் முடிச்ச அந்த பர்சனுக்கு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, he has good qualities? அப்போ ரைட், இது வந்து இவருக்கு மட்டும் வன்மர்கள் அவனை பத்தியா அன்னைக்கு விதிச்சதை வச்சுதான் இவர் நம்ம டெய்லி டார்ச்சர் பண்றாரு. கரெக்ட், பட் அவர் வந்து அதை எடுத்துக்க மாட்டாங்கல்ல, இதை வச்சுதான் என்ன பழி வாங்குறாங்கன்னு தோணும். அப்போ அக்ரி, பர்ஃபெக்ட், அக்ரி. பட் அந்த கான்வர்சேஷன் இல்லாம அந்த நெகட்டிவ் தாட்டை எப்படி மாத்துவீங்க? நம்ம பழகும் போதுதான் மரியாதை இல்லாதவனே மைண்ட்ல இருக்கு. முடியுமா? Is it possible? அங்கதான் பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஒர்க்ஸ். அப்படி யாராவது உங்களுக்கு பார்த்தா பிடிக்கவே பிடிக்காத ஒரு ஜீவன் இருக்காங்கல்ல, அந்த ஜீவனை நாளையில இருந்து டெய்லி ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க. கொடுத்துதான் ஆகணும், இல்லைன்னா சாப்பாடு கிடையாது. அப்படி நீங்களே வச்சுக்கோங்க. இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? முதல் நாள் சார் உங்க ஷர்ட் சூப்பரா இருக்கு, நெக்ஸ்ட் டே உங்க ஷூ சூப்பரா இருக்கு, உங்க பேனா சூப்பரா இருக்கு, அவன் ரெனால்ட்ஸ் பேனா தான் வச்சிருப்பான். Fourth day, what will you appreciate on? திருப்பி ஷர்ட் செருப்பு சொல்லக்கூடாது.
அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணலான்றதுக்காக அவங்களோட நல்ல குணத்தை நீங்க போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இது வரையும் மிதிச்சது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு, அதனால அவருக்கு மரியாதை தெரியாத ஆளா அவங்க எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அது மட்டும் நோட்டீஸ் பண்ண உங்களோட மைண்டு இப்ப என்ன பண்ணுது, அவனுக்கு இருக்கிற நல்ல குணத்தை நீங்க ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நோட்டீஸ் பண்றீங்க, அதை வச்சு அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க. இஃப் யூ ரிமெம்பர் வி செட், ஒரு நல்ல விஷயம் இது நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணா அது இன்னும் நிறைய பண்ணுவாங்களா? நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்றீங்க, அவங்க அந்த பாசிட்டிவ் பிஹேவியரை இன்னும் நிறைய பண்றாங்க. ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு அவர் மேல இருக்க ஒப்பீனியனும் மாறும், அவருக்கு ஏன் தான் இவருக்கு நம்மள பிடிக்கலன்னு தோணும் பாத்தீங்களா, அந்த ஒப்பீனியனும் மாறும். By changing both the opinions, you will have a good relationship. This is the power of feedback. With that, thank you so much for listening to me. It was wonderful talking to all of you. Sendil, back to you. Thank you. Thank you. The Toastmasters the feedback focus பண்ணுவோம். So when we are talking about what topic should we take, and she suggested for the topic, actually match ஆகும் தோணுச்சு. Especially feedback is very important. Probably today also I learned a lot of things from her, like we give feedback on the behavior. I think most of the time we give feedback on the behavior and not on the thought. So I think that was good learning for me as well. So I think it's a good session for all of us. So we know another period, but how much we practice is a very heavy. And also I got to learn about the sandwich technique. I also had the same thought, appreciation, punches, and one more appreciation. But then she said how sandwich technique would be improved upon based on the situation. I think it's a very valuable session for us. And basically, Aarthi is very good at storytelling. I was expecting she tell a story, and she didn't tell a story, but she's got a very big profile. So she has done a lot of certification programs. Very knowledgeable person. So psychology is anything in Aarthi. So probably other feedback, she went to psychology of feedback. Like she said, how a human brain is wired, that we are taking feedback. We really understand the depth of why people are shooing away or not taking our words in the right manner. So I have to share it's time for me to give feedback. So I am going to be asking people to come and share their feedback. Or if you are very uncomfortable to come here, you can sit there and quick feedbacks. You are not or not? On. New people. Sir, please. Session feedback. Come on. Thanks. Speaker, the SATA and message really I practice. I'm sure I'm practicing now. More and more I practice. Sure, sir. Thank you. Thank you. Let's see whether you learn the art of giving feedback. My feedback is for the entire past team. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இதெல்லாம் ஃபைனல் சப்ஜெக்ட்னால அப்படின்னு இல்லாமல் குட்டி சப்ஜெக்ட்ல இன்னும் இன்டெப்த்தாக டோயிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கு. Thank you. So thank you everyone. On behalf of one of more member to Aarthi. Thank you so much. Is there any feedback? Fantastic. Thank you. In the feedback, when you give the right answer, it means you've understood. Thank you. It was wonderful. Thank you so much for having me here, Sendil. Thank you. And I just wanted to say that tomorrow we are doing a workshop also. Again, Aarthi is doing it. It's basically on psychometric assessment. And we are having 20 participants for the tomorrow session. If anybody is interested to join, you can register today. If you want some details also, you can talk to me after this session. This is going to be one-day workshop on using psychometric assessment tools in your workplace. So, that's the workshop on the same place from morning 10 to 5. So
So in case anybody is interested, you can please let me know. So thank you everybody. Please join us today.